അച്ഛൻ വെൽക്കം. ഞങ്ങളുടെ സിയാറ്റിൽ ഇടവയെക്കുറിച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അച്ഛനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛനിലേക്ക് തരുന്നു. ഓവർ ടു യു. Thank you, Manochan, for the wonderful introduction. വളരെ സന്തോഷം. And I visited the Seattle church a number of times when I was there in Los Angeles. That was between 2002 and 2005. So at least I know some of the people there, but I'm not sure whether all of them are there whom I met during that time. Anyway, it was a very happy occasion each time when we had been there in Seattle. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ പങ്കുചേരുവാനിടയായതിൽ പ്രത്യേകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മനുവച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അച്ഛനുമായുള്ള ബന്ധം കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അച്ഛൻ സെമിനാരിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് ആരംഭിച്ചതായ ബന്ധമാണ്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധർമ്മജ്യോതിയിൽ അധ്യാപകരായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും that was very cordial as well as very warm experience that we had, especially our association with Achan, Pachama and the kids. So anyway, we will try to speak about that when we have leisure time. But now, as the time is very short, we will just move into the classes. Today's class, this is just the introduction to what we are going to deal in the coming days. So that's the reason why I gave the whole content will be how the church as a single entity which was envisaged got into different churches or denominations. Was it just accident or was it a guidance which came through history? So we'll try to see, but then we should be aware that we are going to deal with a period of more than 2000 years. So to handle everything during these discussions, it is practically impossible. So what we are going to do is just take some part in this historical journey, not only historical journey, historical, theological, all journeys. And then we'll be trying to see from that particular point. And that's the reason why I just gave the name, a frog jump vision, because like the frog jumps or frog moves, it's not a smooth transition, but it is a movement by jumping from one place to another. So we will be dealing only very little of the portions. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, അത് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. So we cannot claim that this is only the things that has happened in history. With that, just words of caution, let me move forward. Okay, one thing more, because we'll be dealing with the history, something which has happened in the past, and that is never repeated again. So that also has to be there in our understanding. So whatever we are speaking, all these are perspectives, or all these are subjective approaches. Obviously, there will be objective side also, but there is always an element of subjectivity. So that also has to be there in our mind. We'll see. As we all know, church എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിന് ഒരു വലിയ ചർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ വിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് തിയോളജിക്കൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വിഷൻ. അപ്പൊ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളത്, അതിനൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതെനിക്കൊന്ന് മനുവച്ചൻ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനൊരു തിയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ദൈവശാസ്ത്രപരമായി സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, then also how it has come up during the history. ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആഗോള സഭയെ മൊത്തമായി നോക്കുമ്പോൾ ഏത് സഭയെ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് ഡിനോമിനേഷൻസ് ഓർ ഈച്ച് ചർച്ചസ് ഓർ ചർച്ച് as a whole. ഇപ്പൊ ചർച്ച് as a whole നമ്മൾ എടുത്താൽ we call church as the body of Christ, whether that is Marthoma Church, whether that is Orthodox Church, whether that is Roman Catholic Church or any of the Protestant churches. Inclusively we call that entity as the body of Christ. കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരമാണ് സഭ എന്ന് പറയും. And that is applicable for every church. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്, ഏക എൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബിബ്ലിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. കൊളോസ്യ ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നതായ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരമാണ് സഭ എന്ന് പറയും. Another way of looking into what is church is community of faith. വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സഭ. Again, that is applicable for all the churches. എല്ലാ സഭകൾക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഒന്നാണ്. വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സഭയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. വിശ്വസ്ത സമൂഹത്തിന്റെ, വിളിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതായ സമൂഹത്തിന്. And it is also called as the household of God. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം, പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ജനം, ഈ പേരുകളിലൊക്കെ സഭ അറിയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു പഠന മേഖലയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്ലീസിയ എന്ന് പറയും. എക്ലീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ലാവോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എക്ലാവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾഡ് ഔട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്. അത് പൗലോസിന്റെ ഒക്കെ ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് സഭയെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധകളും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം വരുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് എ കോൾഡ് ഔട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി, സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇതാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആരംഭം നമുക്കറിയാം കർത്താവിനോടുകൂടെയും കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്നുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമാണ് സഭ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഇവന്റ്. ക്രിസ്തു സംഭവമാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയായി കിടക്കുന്നത്. സഭയെ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഏത് സഭ? അതുകൊണ്ടാണ് ഏകമാണ്. സഭ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ലിറ്റർജിയിലും ഒക്കെ പറയും സഭ ഏകമാണ്. നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സഭ ഏകമാണ്, അത് ഒരു വിശുദ്ധമാണ്, that is holy in vision, and it is apostolic in faith and Catholic in nature, Catholic in nature, or universal in nature. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സഭയും ഒരു സഭയുടെ അംശമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെയാണ്. And that's the basic understanding that we have understanding about the church. എന്നാൽ now we have different churches. How this has come into existence. എങ്ങനെയാണ് വിവിധമായ സഭകൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട്, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് വിവിധങ്ങളായ സഭകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച്, മുമ്പേ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏകമെന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചിന്റെ നേച്ചറിൽ തന്നെ അത് കിടപ്പുണ്ട്. ബിക്കോസ് ചർച്ച്
is something that permeates outside. മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എവിടെ തുടങ്ങുന്നോ അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. Church is not limited to the space and time where it is formed or it is organized, but the innate quality of the church is that it moves out, or it grows out, it permeates out. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 19-20 വാക്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കുള്ള കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും അംഗമാക്കിക്കൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമാക്കിക്കൊള്ളുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നേറ്റ് നേച്ചർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സഭയെന്ന് പറയുന്നത് മിഷനുമായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. മിഷനുമായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യായമായും ഇറ്റ്സ് എ സ്പേഷ്യോ ടെമ്പറൽ റിയാലിറ്റി. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സമയപരമായും നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി, സോഷ്യലായി, കാലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സഭയെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭയുടെ മേലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം. ദിസ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇൻ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. If we have that in our understanding, it will be better for us to understand why the church became churches. So now, when we look in that sense, churches means it has got local experience. പ്രാദേശികമായ പല ഇൻഫ്ലുവൻസും ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാകും. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ, ഇൻ ദ ബേസിക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് there were multiple influences. കാരണം നമുക്കറിയാം സഭയുണ്ടായത്, അതിന്റെ രൂപം കൊണ്ടത് പാലസ്തീൻ നാട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കം. And there itself you will see there was Roman influence, there was Greek influence, and there was Semitic influence, of the Palestinian influence was there. So church in the initial stage itself was the product of different influences. So within in the first initial stage, church got originated within the Roman Empire. റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആദ്യമായി ക്രിസ്തീയ മതം രൂപപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവത രൂപപ്പെടുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. And now we have, when we come into our understanding of the church, we have the broader categorization of the church as Western and Eastern churches. പാശ്ചാത്യ സഭയെന്നും പൗരസ്ത്യ സഭയെന്നുമല്ല, ബ്രോഡർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ സഭയെന്നല്ല പറയുന്നത്. സഭയെന്ന് പറയുന്ന ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏത് സഭകൾ നോക്കിയാലും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. അതിലൊന്ന് വെസ്റ്റേൺ ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് ഈസ്റ്റേൺ ആണ്. ഞാനിവിടെ when I say that it is 1 and 2, it doesn't make any gradation like that one. എന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And as we look into the categorization of the church as Western and Eastern, there that very name itself suggests the geographical identity. പൗരസ്ത്യമെന്നും പാശ്ചാത്യമെന്നും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കിടക്കുന്നത്. So that's the basic foundation on which this categorization is made. ഇനി അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, it is associated with the political division in the Roman Empire. ആദ്യം, കാരണം after the Emperor Theodosius, around 395, the Roman Empire was divided into two.
300 അല്ലെങ്കിൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നത് റോമൻ എംപയർ എന്നുള്ള ഒറ്റ എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അത് 2ആയി വിഭജിക്കപ്പെടും. The western part had its capital as Rome. Rome capital-ആയ western part. And the language that was current there was Latin. ലത്തീൻ ഭാഷയാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. And that part was called as the Roman Empire after 4 or by 4th century. Whereas the eastern part to Rome had its capital at Constantinople. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ക്യാപിറ്റലായി മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യം കൂടെ രൂപപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ 2ആയി വിഭജിച്ചപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് വശം റോമൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും കിഴക്ക് വശം ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും അറിയപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ്. And the language that they used was Greek. So now you will understand what do you mean by Western Church and what do you mean by Eastern Church, based on this geographical, social and political categorization. Now, when we say about Western Church, പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ Western churches were those original churches with Rome as its center and grew in the western part of the first Roman Empire, that is now categorized as the Roman Empire. And that is Western. And when we look into that Western category, and that church which we categorize as the West, it has the Latin tradition, or it follows the Latin tradition, whether that is in the present time, whether that is Roman Catholic, whether that is the Protestants, everyone has this base as the Latin tradition. And that means the original language and the culture that they were imbibing was the Latin language and the culture based on that. And when you look into the culture or the attitude or the approach in the Latin tradition, especially when dealing with how to understand Bible, how to use the Bible, how to interpret the Bible, they used a juridical hermeneutical approach. ജുറിഡിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളറിയാം കോടതി വ്യവഹാര രീതിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾക്കാണ്, എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്ത നിയമങ്ങൾക്കോ ആണ് പ്രാധാന്യം. ആ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. And that is the reason why you will also find that if you are speaking with a person who is rooted in the Western tradition, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ബൈബിളിനെയും ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും ലിറ്റർജിയെയും ഒക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് രീതി. എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന് പറയണ്ട, എന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് അപ്രോച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവരുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ, അതിപ്പം ബാപ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും വേറെ ഏത് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ഉടനെ പറയും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ കോഡിഫൈ ചെയ്തതിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന അപ്രോച്ച്, that is juridical hermeneutical approach, and that was the basic approach of the Western churches. And in the Western, when you look into the Western churches in a historical perspective, you will understand that in the initial stage, these churches were the persecuted religion. പാശ്ചാത്യ റോമൻ എംപയറിൽ രൂപപ്പെട്ട സഭകൾ ആദിമകാലങ്ങളിൽ അത്
വളരെ തീവ്രമായ പീഡനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയതാണ്. And with Constantine, things started changing. And with Constantine, it became an acknowledged religion. And by the time when Theodosius was the emperor, it became the official religion of the state. അപ്പൊ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ തിയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സമയം. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടത്, എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആ ലാറ്റിൻ ഭാഷയും ആ കൾച്ചറും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആൻഡ് വൈ ദേ അപ്രോച്ച് ദ ബൈബിൾ ഫ്രം സച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതായ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തുടക്കം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് റോമൻ എംപയറിലാണ്, വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിലാണ്. എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സെറ്റിങ്ങും അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ അവിടുത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചുമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ബിക്കോസ് ദീസ് ചർച്ചസ് വെന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് and they also established their churches in various parts of the world. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുമുണ്ട്, അമേരിക്കയിലുമുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് മാറ്റും. അപ്പോൾ now when we try to understand the Western church, it is not limited to its geographical identity, but it is in relationship with their theological, in relationship with their liturgical, in relation with their hermeneutical approach. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം നിൽക്കുന്ന സഭകളല്ല, ആഗോള വ്യാപകമായി നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് കാണാം. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട്, അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ, അതിന്റെ ആരാധനാപരമായ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനപരമായ അപ്രോച്ചിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ എന്നോ ഈസ്റ്റേൺ എന്നോ ഒക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ നിലയിലാണ്. Now we will try to understand what is Eastern Church. ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു. അതിൽ പ്രത്യേകമായി പൗരസ്ത്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്, ദാറ്റ് എംപയർ ബിക്കെയിം നോൺ ആസ് ദ ബൈസന്റൈൻ എംപയർ. ബൈസന്റൈൻ എംപയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗം. അത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് കേന്ദ്രം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ട ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ബൈസന്റൈൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിൻ ആണ് എങ്കിൽ, ഇൻ ദ ബൈസന്റൈൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ദ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ്, the main language or the base language was Greek. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ബേസ് ചെയ്തതാണ്. And the culture that they imbibed was the Greek culture. ഇപ്പൊ പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത നൽകുന്ന അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൾച്ചർ. പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീക്കാണ്. പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലെ കൾച്ചർ ലാറ്റിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീക്കിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ രൂപപ്പെട്ട കൾച്ചറാണ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിന്റെ ബേസ് കൾച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഹെർമന്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റൈൽ, പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ റോമൻ ഭാഗത്ത് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എങ്കിൽ, ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫിലോസഫി. തത്വശാസ്ത്രമാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, പ്ലേറ്റോ, സോക്രട്ടീസ്, ആർക്കിമിഡീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. All these people were well-known philosophers, and their philosophy was the base on in the formation of their culture. റോമിൽ
അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡാണ് കൾച്ചറിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ അവരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അലക്സാണ്ടറിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അവിടുത്തെ philosophical base ആണ്, philosophical understanding. So they used this philosophy as the tool to interpret Bible and to formulate theology. ഇതാണ് ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് they used philosophy as the tool to understand Bible and articulate the biblical understanding as well as to formulate theology. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെയോ പ്ലേറ്റോയുടെയോ ഒക്കെ കാറ്റഗറീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വേദപുസ്തകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ ജുറിഡിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിന്റെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയാണ്. സോ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് both these churches develop from the same Bible will be different. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളല്ല മനുവച്ചൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോമണാലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വ്യത്യസ്തതകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ പ്രകടമാണ്. So this became evident when we study Eastern and Western churches, when we study their worship patterns, when we study their liturgical coverage, when we study their theological approaches. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ്, ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന മുറിക്ക് ഒരു വാതിലുണ്ട്. ആ വാതില് മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാതിലിനെ നോക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരാൾ പറയും ഇത് പകുതി അടച്ച വാതിലാണ് എന്ന്. എന്നാൽ അകത്തോട്ട് കയറാൻ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇത് പകുതി തുറന്നിരിക്കുന്ന വാതിലാണ്. You are speaking about the same thing, but your perspectives are different because you are standing at different platforms, and that is quite evident in the categorization of the church as Eastern and Western. Eastern churches in the initial stage, that was a persecuted religion because ആ സമയത്ത് എല്ലാം ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയായി. But it also became the official church by the time when Theodosius was the emperor. അപ്പം ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചർച്ച് വരുമ്പോൾ തൊട്ടേ ആ ചർച്ച് ഒഫീഷ്യൽ റിലിജിയൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലിജിയൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച്. Now we have another special tradition also. ആ ട്രഡീഷൻ ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്കിലും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസ്. ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസ്, ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസിന്റെ പ്രത്യേകത, they developed outside the Roman Empire. ബൈസന്റൈനിലുമല്ല ഈ റോമൻ ഇതിലുമല്ല, they developed outside. മോസ്റ്റ്ലി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ്. ആഫ്രിക്കൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ മെയിനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അകത്താണ്. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആദ്യകാലത്ത് ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ലെസർ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്നും പറഞ്ഞു. ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് ഈ ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതും യൂറോപ്പിൽ ഉള്ളതുമാണ് എങ്കിൽ അതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഇതിന് ലെസർ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ്. ലെസർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ചർച്ചസ് ദിസ് ഈസ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ലെസർ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Now, these churches were formed outside the Roman Empire. So they were not showing much influence of either the Roman Christianity nor the Eastern so-called Christianity. Now here, the main difference was it was more closer to the Semitic style. Semitic, നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ ഓവറോൾ എടുത്താൽ, ഇപ്പം മനുവച്ചൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അധ്യാപകനാണ്. ഓവറോൾ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, വേദപുസ്തകം വായിക്കുക നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. And that's the reason why sometimes we make the mistake of absolutizing history within this biblical understanding. അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്, ശരിയാണ്, ഇത്രാമത്തെ തീയതിയാണ് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വായിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റിസംബിൾസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റൈൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ. ഇതൊരു ഹെർമന്യൂട്ടിക്കൽ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച്. And that is evident in the Oriental churches. And therefore, the historical approach to Bible and historical approach to theology is evident here. അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ്. And that's the reason why the Oriental churches, in their approach, in their formulation of theology, in their formulation of liturgy, it remains very close to the biblical tradition. വേദപുസ്തകവുമായി വളരെ ചേർന്നാണ് ഈ ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ലിറ്റററി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഓറിയന്റൽ ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലിറ്റററിക്കകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ വേദപുസ്തകം. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് ഗീവ് മച്ച് അറ്റൻഷൻ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. The whole liturgy itself is either direct quotations from the Bible, or they take the ideas or the similes from the Bible. Now, when we look into the Oriental churches, there are different languages they use, but the main language they follow is Syriac. സുറിയാനി ഭാഷയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഓർ സിറിയക് എന്ന് പറയുന്നത് അരാമ്യ ഭാഷയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ്. വകഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയലക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡയലക്ട്സ്. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. And it is different from the way in which it is spoken in Australia. All are English, but it is having different dialects. In Malayalam itself, you have the way in which it is spoken in Trivandrum. എത്ര മണിക്കാ പറയാ? 5:30 എന്നാ അതിന് മുന്നേ പോയിട്ട് വരാം. Yes. The way in which it is spoken in Kottayam, the way in which it is spoken in Thrissur, or the way in which it is spoken in Kannur. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡയലക്ട്സ്. മോസ്റ്റ്ലി ദ ഗ്രാമർ വിൽ ബി ദ സെയിം, ദ വേർഡ്സ് മേ ബി ഹാവിംഗ് ദ റൂട്ട് സെയിം, ബട്ട് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഓർ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. സോ അരാമിക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് സുറിയാനി ഭാഷ എന്നത്. എസ്പെഷ്യലി സിറിയക് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യൻ. പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി എഡേസായാലും നിസിബിസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ സിറിയക് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ്. മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. സോ സിറിയക് became the official language of the Oriental churches, much of the churches.
അങ്ങനെ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോപ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചുകളുണ്ട്, അറമൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ മെയിൻ ഒരു ബ്രോഡർ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാറ്റഗറി നിൽക്കുന്നത് സിറിയക് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ, വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ദ ഓറിയന്റൽ ചർച്ച് is that the initial period the Oriental churches were experiencing tranquility when compared to the Eastern and Western churches. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പൊതുവെ വലിയ പീഡനങ്ങളില്ല. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോം ആൻഡ് പേർഷ്യ were politically in conflict for centuries. നൂറ്റാണ്ടുകൾ റോമും പേർഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിലാണ്, ശത്രുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരോട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നിന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് you will see that the Oriental churches experience tranquility. എന്നാൽ following the acceptance of Christianity in the Roman Empire and following the officialization of Christianity in Roman Empire, you will see severe persecutions coming up in the Persian Empire. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പെർസിക്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സിവിയർ പെർസിക്യൂഷൻ കൂടെ കടന്നുപോയതായ ഒന്ന്. Now let me close. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. When we look into the church, the single entity necessarily has to become different churches or different traditions, because Christianity was conversing with different geographical setting, different political setting, different philosophical setting, different cultural setting. അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളോടെ ഇടപെട്ട് അതിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതായ ആ സഭയുടെ എൻറ്റിറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി, മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തങ്ങളായി. ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറെന്റ് ചർച്ചസിനെ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ബട്ട് എവറി ചർച്ചസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിംഗിൾ ചർച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം സഭയെക്കുറിച്ച് പറയും, നമ്മുടെ എക്ലീസിയോളജി പറയും ഏക കാതോലിക അപ്പസ്തോലിക സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. വി ആർ ഓൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ചർച്ച്. ദ വെസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ചർച്ച്. ദ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ചർച്ച്. And the Eastern churches, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, was formed among the eastern province of the Rome, Persia. So initially ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ it was identified on the basis of the geographical location, but in the later period crisscrossing has happened. വെസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഈസ്റ്റേൺ നാട്ടിലോട്ട് പോയി, ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് വെസ്റ്റേൺ നാട്ടിലോട്ട് പോയി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സംവാദങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടലുകളൊക്കെ നടന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ചർച്ച് നോക്കിയാലും പല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ സഭ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, ഓറിയന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ സഭ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതിനാണ് ഡോമിനേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓറിയന്റൽ കൾച്ചറും ഓറിയന്റൽ അപ്രോച്ചും ഓറിയന്റൽ തിയോളജിയും ഓറിയന്റൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കാറ്റഗറൈസ് ദാറ്റ് ചർച്ച് ആസ് ദ ഓറിയന്റൽ ചർച്ച്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ അപ്രോച്ചും വെസ്റ്റേൺ രീതിയുമാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഇത് വെസ്റ്റേൺ ചർച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഓറിയന്റൽ ചർച്ചസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ബട്ട്
that will be lesser compared to the dominant one. And so in existence, there are three major traditions: Western, Eastern, and Oriental. And there are three traditions in the basis of culture, language, and Latin, Greek, and Syriac. So here, the language, the hermeneutics, the worldview, theology, liturgy, that are the categories that gave identity to each of these traditions. And when we look into these different churches, they have commonalities, but based on these above factors, you will also find diversities. So therefore, church is a unity, whereas churches, the dominant feature is the diversity. So they are not destructive, but they are complementary in nature. That's what we have to understand when we learn about church and churches. Thank you for today. Thank you, Achan.